ku cambaxo wallaahi bilaahi marbaad curaho rabbi soo celin cududaadu sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doonta calayaho buluuge xidigta cadaankii dhexda kaga cabirantee cisigii xorriyadee lixdankii ku cambaxo wallaahi bilaahi marbaad curaho rabbi soo celin cududaadu sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doonta oo cisigaagii markala soo celin cibkuiba furi dhulku wada caagar noqon colaad laga fayoobaa insha allahu marbaad curaho rabbi soo celin cududaadu sida curubtiyo ubax urdinaada cafi doonta oo cisigaagii markala soo celin cibkuiba furi dhulku wada caagar noqon colaad laga fayoobaa insha allahu marbaad curaho rabbi soo celin cududaadu Först jag vill se att alla muslimer som känner Sheikh Jauhari här i Norge, de är alla blir glada. Väldigt glada. För de här känner vem är Sheikh Jauhari. Sheikh Jauhari för oss det var en vår storfar här i Trondheim och i MST och han och andra med han som har byggt den Muslim Society. Hur länge har du känt han? Hur många år؟ over 14 år. هو مثل ما قلت لك بالنرويجي هو الأخ الجوهري. نحن المسلمين الذين نعرف الشيخ الجوهري في النرويج كله وخاصة في هذه المدينة يعني نحن نعتبره أبا روحيا لنا لجميع المسلمين كبار وصغار. وأنا يعني صارت لي علاقة معه أكثر من 14 عاما وكانت علاقة يعني علاقة شخصية وحميمة وهو يعتبرني يعني صديق العائلة وأنا أعتبره صديق العائلة. وأنا أذكره عندما تزوجت ابنته في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا كتبت لهم كتابا صغيرا هدية. فهو يعني هذه من حيث العلاقة واستفدنا منه ومن خبرته ومن تجربته وكان له دور كبير في حماية هذه الجمعية وإعطاء سمعة كبيرة لهذه الجمعية في أوساط المجتمع النرويجي سواء الأوساط الرسمية عند الشرطة وعند الكومونة وعند الفولكة وعند المدارس أو عند الأوساط الشعبية. فكان يعني رجل يستطيع يبني العلاقات ويأخذ ويعطي مع الآخرين. فالحمد لله يعني وإحنا فرحنا كثير عندما الله سبحانه وتعالى ألهم الصوماليين بأن يختاروا الشيخ الجوهري رئيس للبرلمان. فهذه خطوة يعني مهمة جدا. وأنا شخصيا كان دائما يشاوروني في كل شيء حتى في هذه الأمور هذه وغيرها وفي الدستور نتاعكم. فكان دائما يأخذ الآراء نتاعي ويأخذ الآراء نتاع الأخ الماطري. فإحنا يعني كنا من أقرب الناس إليه ونحن إن شاء الله نتمنى له النجاح ونتمنى كذلك للأخ الرئيس هذا الجديد كذلك النجاح والتوفيق. ونتمنى يعني للمجتمع الصومالي بصفة عامة يخرج من هذه الظلمات التي يعني وقع فيها ويكفيه
يكفيه يعني من الدماء ومن الخراب ومن المشاكل، وينظر إلى الأمام ويستعيد يعني شخصيته ويستعيد دوره في إفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا الماطري عبرود، الرئيس السابق للجمعية الإسلامية. عندما سافرنا الشيخ الجوهري كان هو رئيسنا، ولما سافر أنا أخذت المشعل من بعده وتعلمنا منه الكثير في كيفية الإدارة وتسيير الأمور. الشيخ الجوهري رجل ينظر إلى بعيد، عنده فكر معتدل، رجل يحب دينه ومخلص لدينه. هذا ما عرفناه عنه 14 سنة، هذا ما نعرفه عنه، أنه يحب دينه ومخلص لدينه. كان حريصا حتى وهو يعمل في الدستور من ضمن المجموعة على أن تكون الشريعة الإسلامية والمبادئ الإسلامية مدونة في هذا الدستور. كان يستشير كبار العلماء وكبار الفقهاء لشخصه حتى يقترح أشياء هذه. نحن طبعا فرحنا عندما علمنا أنه أصبح رئيس البرلمان الصومالي. تمنينا له التوفيق ولا زلنا نتمنى له التوفيق، وللشعب الصومالي جميعا التوفيق. الإسلام يبدو هو الجامع للشعب الصومالي، وأتمنى أن تكون كلمة لا إله هي الجامعة، وأن يعود كل الصومال موحد بإذن الله إن شاء الله. حاليا أعمل كجنرال سكرتير في الجمعية بتاعت تورنهايم. عرفت الشيخ جوهر سنة 94 أنا، ويما كان المسجد صغير في نفس الشارع شوف مانقاطة هنا، كنت المسؤول المالي رئيس المالية، معي واحد اسمه خالد من باكستان. فالشيخ الجوهر من الناس اللي ساعدونا كثير في كيفية إدارة العمل وكيفية التخاطب مع الناس، كيفية المعاملة، فأنا سعيد كثير بأنه يكون هو حاليا رئيس للبرلمان، وأدعو له بالتوفيق والسداد وتحياتي له كثيرا، ونتمنى إن شاء الله نسمع عنه دائما كله خير إن شاء الله. الحمد لله. sida aad daawanaysaan daawadayaal waxa aanu la kulanay dad ka mid ah dadkii islaamka ee dalkan deganaa, khaasatan magaaladan Trondheim oo uu deganaa Jawaari kana mid ahaa dadka halkan degan oo aad looga yaqaano. dadkan aan la kulanno warbixinta aan ka qaadanayna waa dadka aadka u yaqaano dhowr iyo 10 sano iyo 20 sano la soo shaqeynayay oo aadna u yaqaano. masjidkan aan dhex soconayna waxa uu ahaa oo aan booqanaynay masjid dadka islaamka ay leeyihiin oo Soomaalidu ay ugu badan yihiin, ahna mid ayagu ay ku tilmaameen xataa inuu dhismihiisii uu ka qayb qaatay, ahaana sheekh markaas hoggaanka u hayay masjidkan. iminkana waxaan uga sii gudbaynaa bal inaanu booqano gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari magaaladiisa, maadaama aanu ku sugannahay guriga uu deganaa sida uu yahay iyo qofka degan maanta. daawasho wacan إن شاء الله مرباد عرنو ربي سوعين عدودادو سيدا عروتيو وبحر دينار عرفي دونتا وعشاء إيماني على اليوم عالمكو إيدي على اليوم مقاعي زيني على اليوم عطكاقو شقيني على اليوم. sida aad daawadayaal aad arkaysaan waxaan nimay xaafad ku taala magaalada Trondheim, xaafadda uu deganaa guriga nambarkiisa 17 oo naloo sheegay inuu mudanaha Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo baarlamaanka Soomaaliya ka ah hogaamiye uu deganaa gurigan dabaqa saddexaad. wal waxaanu raadinay inaan la kulanno dad Soomaaliya oo ka dhow guryaha deriska ah. waxaan la kulannay gabar magaceeda la yiraahdo Faadimo. qoontaad u leedahay aragtidiisa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari haddii aad nooga waranto. Maxamed Sheekh Cusmaan derisaan ahay marka dhowr jar waan ku kulannay oo waxaan isku aragnay xataa baska inagoo israacin magaalada dhowr jar waan isku aragnay. marka insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu mid khayr qab Ilaahay nooga dhigo, kii lagu dago insha Allah Soomaaliya dhan isku soo celiyo Ilaahay ka dhigo insha Allah. Ilaahay hoosha u fududeey, Ilaahay garabkiisa ha galo insha Allah. Soomaaliya waa kii Ilaahay dhibka iyo dhibaatada ka saara Ilaahay nooga dhigo. ma isleedahay gurigiisii qof kale in laga ijaariyo in kale ma ka warhaysaa? walaalow gabar Soomaaliya ka soo baxay laakiin ma inay degan tahay in kale ma sheegi karo. ما سنتوش وين دغناهي لما دحت marka wadadkuna la barto dabeetana ku deganaa qadaqadii soo isku muuqatay kulli hawshan inuu dabacsanaa hawl weyn
nin wax weyn hambarsan buu ahaa nin fikrad dheer loo ahaa nin moogtahay magaaladan dabcan de muslim iyo Soomaaliya muslim dhamaanteed wax badan uu qabto hayo aad loo xasuunayo marka inuu de wax badan ka qaban wax badan Soomaalidu ku soo kordhinayna oo loo jeedo waxaan leenahay de Allah ku garab galo de hawsha culus oo ku kacay insha Allah Allah fududeeyo anagana waa noo sharaf dadkii isku xaafadda aan ahayn ama odayga xaafadda ahaa inuu ka noqday moogtahay ra'iisul baarlamaanka Soomaaliya ka noqday waxay noo tahay anagana sharaf iyo magac marka Allah isagana de hawsha ku garab galo kulankan jaaliyadda Soomaalida ee degan Trondheim oo magaalada saddexaad ee Soomaalidu ay degan tahay dalka Norway ayaanu ka qayb galnay sida aad daawanayseen barnaamij lagu saleeyay in lagu taageerayay gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari booqashada magaalada aanu ku nimay ayaan dhowr meelmood ku tagnay annagoo markaasi booqasho ku tagnay xarun la yiri isaga aasaaso ah masaajidka Soomaalida iyo dadka Islaamka ay ku tukadaan sidoo kale kulankan sidaan idin tusno ula kulanay qaar deris laha Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaanu soo booqanay walow aysan noo suurtoobin inaanu daawano ama aan galno qolka ama guriga inta qolow yahay uu ku noolaa aanu jeclaan lahayn ana isku dayna inaan garaacno ogaano xasan raasta telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Trondheim dalka Norway أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الشيخ أحمد آدي ومحسن هاي أيضا القرآن كا يقول كيبي وحفلة أما كلن كانوا نوفري أجر حسنة الله كسيو ويا مناسبة وينو فرونت هاي وحنا جود جلينا قيبه نكلا برامجك حدا وحنا نوصل مكان وإنه في دونتا حفلة يوجد ده يوحي ما هذا علينا مع دائما و guddiga qabanqaabada xafladan ka tirsan maamo Deeman fadhi tafadal بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم marka ugu horeysa dhamaan jahliyada Soomaaliyeed oo maanta meesha isugu timi salaan baan idin salaamay wadna aad iyo aad baad u soo dhowdihiin waxaan doonayaa marka ugu horeeya inaan idinku soo dhaweeyo xafladda maanta oo wax kale aanan ahayn waxaan maanta isugu nimi aan maanta aan u hambalyeynayno mise u hambalyeyn doono professor macalinkeeni oo marna odaygeeni ahaa professor Maxamed Cusmaan Jawaari marka dhamaantiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka ugu horeysa maashada sida u fiican aad u timaadeen yar iyo weyn iyo talabaad waxaan ku faraxsanahay maanta kulanka ummadda Soomaaliyeed maanta jahliyada Soomaaliyeed ee meesha isugu timi waa farxadda ugu weyn oo maanta aan muujinayno inaan maanta qof kale aanan isugu imaanin odaygeeni oo qof walba uu garanayo oo maanta dadka meesha dhamaan meesha isugu timi oo magaalada ka mid ahaa oo wanaag u geysana aad wada garanaysaan oo maanta Soomaaliya qabtay oo maanta arin aad u fiican oo lagu farxo sameeyay marka ugu horeysa hambaliyada gudoomiyaha barnaamijka madaxweynaha iyo xildhibaaninta Soomaaliyeed baan horta marka ugu horeysa anigoo magaca ururka Soomaali ku haldaya oo maanta ku jooga Trondheim waxaan maanta salaan hambaliyo ah u dirayna walaalkeen Jawaari iyo dhamaan xildhibaaninta Soomaaliyeed oo Soomaaliya joogta maanta waxaan kale u diraynaa salaan madaxweynaha maanta cusub oo lagu doortay Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ugu faraxsanahay iyo
gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari. anigoo aad iyo aad ugu faraxsan arinta maanta Soomaaliya ka dhacday dawladda cusub oo maanta yani waxaan ku fikiraynaa mustaqbal inaan maanta aan yeelan doono oo waxaan maanta leenahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii dadkooda iyo dalkoodaba anfaca aamiin maasan tahay maama Deeman aad bay u maasan tahay mahadcelinteedii iyo runtii ayadoo noo sheegtay ujeedada xafladda ama kulanka aynu iskugu nimid inta kadib waxaynu sii socon doonaa barnaamijkeena noo sii socon doonaa runtii barnaamijku wuxuu u badan yahay qodbooyin waanaad ka dhigteen ujeedada ama nuxurka la isku yimid meesha hadda sida liiska ku qoran xubnaha guddiga qabqaabadu soo qoreen waxa inoogu xiga tala soo jeedin xaaji maxamuud oo kamid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Tottenham isagana inuu meesha laba eray oo ku haboon runtii uu ka yiraahdo xaaji maxamuud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada culimada ururada bulshada dhalinyarada haweenka gurtiga odayaasha ee ka soo qayb galay shirkan quruxda badan leh bahda saxaafada mar labaad salaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa ujeedada xafladda tan waa laynoo faahfaahiyey ladhayaha barnaamijka iyo gudoomiyaha ururka Soomaaliyeed labaduba way noo sheegeen arinta meesha ku jirta waxa weeye hambaliyo ku saabsan magaciina magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed in dhageysanaysa aniga oo ku hadlaya waxaan halka kan hambaliyo xambaarsan kalsooni uga jeedinaynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud waxaan kaloo halka kan mahadnaq uga jeedinaynaa iyo hambaliyo saaxiibkeennii magaalada tan ka tirsanaa ee aad wada taqaaniin mudane maxamed cismaan jawaari guddida fulinta golaha xildhibaanada iyo xildhibaanada dhammaantood waxaan ka reebayn kuwa soo socda ee ka dhiman dawladda federaalka Soomaaliyeed ee la dhisi doono oo ah ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono iyo wasiiradiisa uu dhisi doono kuwaana way la qabaan waxaan ka maqnayn hambaliyada tan oo aanu halka uga jeedinaynaa dawladdii hore ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo iyaduna dhalisay abuurtay in dalka Soomaaliya lagu qabto oo lagu doorto ummadda Soomaaliyeed xildhibaanadeeda madaxdeeda kuwaana waxaan u jeedinaynaa waxa ay soo qabteen hambaliyo iyo bogaadin inta markaan ka baxo waxaan jecelahay inaanu wixii suuragal ah anigoo ku hadlaaya magaciina iyo magacaygaba iyo magaca Soomaaliyeedba aadna igu maamuusteen malaha istiraahdeen weydiin da'weyn yahay ma aha aqoon mana aha wax kale waxaan u qaatay inaad tiraahdeen waa idin da'weyn yahay marka waxaan ku soo jeedinayaa magaciina iyo magacaygaba taladaas oo ah dawladda hadda qaarna la dhisay qaarna dhismaheedu soo socdaan waxaanu tahay talada aan u soo jeedinaynaa nabad inay dhaliyaan dib u heshiisiin inay bilaabaan waxaanu u soo jeedinaynaa
inay dhowraan xuduudaha Soomaaliya leedahay baddeeda iyo barigeedaba waxaan u soo jeedinaynaa inay dhowraan dhaqaalaheeda waxaan u soo jeedinaynaa in ay dhisaan ciidan Soomaaliyeed oo lagaga haybaysto ummadda Soomaaliyeed ma dhacayso mana dhalan doonto sharafna lama yeelan doono haddii aanu jirin ciidan Soomaaliyeed oo dhisma oo hana qaada ma dhacayso inaad gaadhaan go'aamada aydin damacsan tihiin ama laydinka jeedo waxaan u soo jeedinaynaa labada wiil ee Soomaaliyeed ee qoryaha isu sita jid kasta oo ay maraanba inay nabad ka dhaliyaan waxaynu ognahay Soomaaliya laba goor baa god lagu riday labada goor oo godka lagu riday waxay ahayd markii la qaybiyay ee shanta laga dhigay markaa god baa lagu riday laba Soomaaliyeed oo shantii la qaybiyay ayaa godkii haliyeeye Soomaaliyeed ay ka soo saareen oo u horseedeen Soomaalida waxa loogu riday raaliga ahaada haddii aan ku dheeraado waqti yar baan haystay waxa loogu riday markii la ogaaday firfircoonida waxqabadka iyo haliyeeyadii ka horeeyay qarniga oo aynu ka soo qaadi karno Axmed Guray Maxamed Cabdulla Xasan iyo kuwii waxa badan ka sameeyay ummadda kuwa badan oo magacyadooda aan halka ku soo koobi karin oo ka sameeyay qarniyada firfircooni iyo waxqabad qaybtu saas bay ku dhacday oo loo isticmaarsaday oo loo kala dhiibay isticmaaro shan ah labadii ka soo dabaashay waxaad ogtihiin in god labaad lagu riday godkaas muxuu ku dhashay wuxuu ku dhashay firfircoonidii iyo waxqabadkii iyo sharaftii iyo karaamadii uu muujiyay ciidankii qaranka Soomaaliyeed 77 wax xusuusantii waxa la go'aamiyay kuwii is oran jiray derbiga iyo libaaxa inay muddo 2 bilood ka yar waxaad ogeydeen baa ka dhacay sidaa darteed godkaas baa waxa loo baahan yahay maanta yaa ka soo saari kara dawladdan maanta waxa u yaala godkaas siday uga soo saari lahaayeen ummadda Soomaaliyeed godkaas siday uga soo saari lahaayeen ayaa u taala waxay kaga soo saari karaan iyaga oo dhisa ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo waxgal ah ayaa kaga soo saari karaan kagama soo saari karaan hadday waxaynu u baahanay waxa la xusuusan yahay waan isdhex dhigay hadalka raallinayga aado waxaad ogtihiin dawladdii ugu horeysay ee 60kii ummadda Soomaaliyeed ay hogaaminayeen Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke Yurub iyo Mareykan markay u tageen waxay ku yiraahdeen waxaanu idinka caawimaynaa arrimaha bulshada laakiin idinkama caawimayno inaanu ciidan idin dhisno waxaad ogtihiin inay u doonteen meelo kale oo aan markaa kuwii qaybiyay ahayn ruush bay ka heleen waxaanu leenahay maantana waxa jira kuwa aad u doonan kartaan waanu ognahay inaan laydin ogolayn laakiin waxa jira inaad u shaqo gashaan haddii laydin diido oo laydin yiraahdo ciidana ajnabi ah idin xukumaaya waxaad ogaataan inaanidaan xukumi karayn awoodna u yeelanayn inaydin ummadda Soomaaliyeed idinku go'aan u gaadhaan waxaanu idinka rajaynaynaa waqtigaan iyo ogolayne inaad ummadda Soomaaliyeed kuwa iyagu go'aanka u gaadhan noqotaan waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii aan xumeeyay kuma shaqo lihidin wixii aan wanaajiyana way la wadaagtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وايا برنامج كالكي ونوسي سعونيا تاريخ iyo waxqabadkii بروفيسور محمد عثمان جواري oo la sheegay in uu muddo 17 sano ku noolay magaalada Tottenham isla markaana ku taxalluqay dhinaca tacliinta iyo waxbarashada iskoolaadka
iyo arrimo badan oo xagga society-ga ah iyo dhinacaas kale maartay maxaa la yiraahdaa lawyer-nimada iyo arrimo badan iyo taariikhdiisii iyo dadkii muddo runtii la soo shaqeeyay faahfaahintaas oo dhan waxaa inoo soo jeedin doona xaaji cabdulqaadir muudey oo isna ka mid ah odayaasha magaaladan Tottenham xaaji cabdulqaadir ku soo dhawow. bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum. dadkii iga horreeyey walaalihii iga horreeyey baa waxay u hambaliyeeyeen baarlamanka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamanka. aniguna sidaas oo kale ayaan u leeyahay hambaliyo. marka ugu horeysa maadaama laga shanqariyey inaan ka warbixiyo waxna ka sheego maxamed sheekh cusmaan shaqsim weeye. run ahaan waxaan u sheegaynaa reer Tottenham u sheegay waxaan u sheegayaa dadka walaalaheena ee Soomaaliya jooga. maxamed sheekh cusmaan waa kuma madaxweynaha xasan sheekh idinka si fiican u yaqaanba sababtoo ah inta burburka iyo dagaalada iyo waxyaalaha badan ee dalka ka jireen dalka gudihiisa ku sugnaa. haddaba anigu waxaan idiin sheegayaa shakhsiga idiin yimid oo aad u doorateen baarlamanka qofka uu yahay. jawaari waa qof ama shakhsi loo aamini karo dalka iyo dadka. markaan leeyahay dadka iyo dalka maxaan ula jeedaa waxa weeye waa qof aamina. aaminka marka aan fasirno muxuu yahay tuug maaha. waa kow. marka labaad waa nin aan dadka kala soocin aan jecleen in la yiraahdo doctore in la yiraahdo professor in la yiraahdo sheekh. wuxuu dadka ugu jecel yahay qofka ugu yeero maxamed sheekh cusmaan jawaari. midda kale sooma koobi kara waxa uu qabtay iyo waxa uu yahay iyo waxa uu qaban doono ama dalka u qaban doono. waxa weeyaan qof karti leh ujeedadiisa meel marinay kana harin. alxamdulilah markii uu bilaabay inuu wax ka qoro tasduurka waxaa hirgalay oo maanta miraheedaas haddaad Soomaali tihiin aad gacanta ku haysaan inaad garateen baarlamaan wuxuu u yahay. xildhibaanada ay garteen miftaaxii dalkii inay yihiin. markii horena ay ahaayeen miftaax biyo dhexdeed ama badda lagu riday. taasna waxaa suurageliyey dastuurkii qabyada ahaa ee meel walba laga sheegay. taasay ku garteen siday ila tahay una malaynayay inay yihiin dadkii dalka uu sugayay oo hogaaminayay ama miftaaxiba ah. taasna waxaan leeyahay dee idinka idintaal sidii aad miftaaxii aad ku xajisa laheedeen. midda kale jawaari markaan u noqdo magaalada aanu joogno Tottenham muxuu ka qabtay waxna keligiisaa qabtay waxna waa lala qabtay idinkaa la qabtay meesha fadhiya reer Tottenham haddaad tihiin kuwa kalaa la qabtay. maxaa ka mid ah dad badan baa waxay yidhaahdaan jawaari waa masaajid keligeed ma dhisin. waa la dhisteen dad baa lacag ururiyey dad baa magaciisiya keenay laakiinse wuxuu ahaa qofkii juhdiga aad u badan geliyey
kartideedana yeeshay inuu meel mariyo markii laga hor yimid marka taa macnaheeda waxa weeyaan nin waxa uu dhaqaaqa sameynaya waxa kala uu qabtay maxaa ka mid ah waxaa jira xafiis la yiraahdo dhexdhexaadinta oo dadka lagu dhexdhexaadiyo ninkii wax ka sameeyay sidaa u taqaaniin conflict road baa la yidhaha waxaa la yidhi madax ka noqo uu diiday dhexdhexaadiyo u noqday dadka u dhexdhexaadiya ma ahayn soomaali keliya wax uma dhexdhexaadinayn dad badan maxaa kaloo saddexaad u qabtay waxyaalaha hadda khayrka ku jira wey oo adduunyada aakhirada dad qofka anfacaya waxa kaloo qabtay wuxuu ahaa macallin buu ahaa dugsi hoose dugsi sare ilaa jaamacad wax ka bixiya inkastoo igu maqaala dadka qaar inay yiraahdeen jaamacad wax kama dhigi jirin annaga marxaati ka oo sheegay waa saddex waxyaalood oo khayr badan oo adduunyada aakhirada anfacaya asaga maxaa kaloo afareeyay buugaagtii uu qoray baa iskuulaadka lagu dhigaa waqtiga xaadirka oo ardada Soomaaliyeed wax ka bartaan markii afarta waxyaalood bes aan ku soo koobo waxa uu qabtay aan u gudubno ama aan iraahdo marka jawaari dalka ma anfacaya muxuuna u tagay wuxuu u tagay waqtigeeda inay tahay loo baahan yahay inta daadiisa ka hadhay inuu wax reebo waxa kaloo jira aan jawaari ku amaanaya maaha nimaan nin qof walba la fadhiisan qof kasta waa la hadlaya ha yaraado ha weynaado wax kasta ha ahaado wuu la fadhiisanaya wuu la hadlaya qof macquula wey qof dadka dhegaysto markuu arrin sameynayna keligii iskama sameyn marka keligii taliya ma ah ninkaan idin soo dirnay waxa weeyaan wax allaale wixii uu sameynayo waxa weeyaan talo qofka u dhow buu la kastaa ma rabo in aan sii dheeraado waayo haddaan sii wado meel kale ila tegaysaa iyo xasuus kale marka waqtigana waa igu yaryahay waxaa in aan u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo guddiga qabanqaabadaani inay xafladdaani samaysanto muujiyey ama sameeyey iyo telefishinka qaranka waa mahadsantihiin aad ayuu mahadsan yahay xaaji cabdulqaadir mudey oo annagana macallinkeenii ah odayaasha magaaladana ka mid ah aad u mahadsan yahay weli waxaa inoo soo socda qudbooyinkii ay inoo jeedinayeen odayaashii waxgaradkii culummada iyo xitaa xildhibaanadii baana ku jira marka sheekh cabdinuur baa soo socda ismaaciila ku jiro ismaaciil kala ku jiro ardaydii uu waxbaray jawaari baa inoo jeedi doonto qudbooyin qiimo leh runtii kaalintiisiina halkaan ka soo bandhigi doona xafladdu xoogay waqtigeeduna wuu iska soo gaabnaan doonaa hadda waxaan rabaa inaan u waco ismaaciil muxyidiin falyatafadal laba eray oo ku habboon xafladda ayaan kaa rajaynaynaa insha allah السلام عليكم بسم الله الحمد لله magacayga waxaa la Ismaaciil Muxyidiin anoo ku hadlayo magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda reer Trondheim waxaan halkaan hambalyo ugu diraynaa guud ahaan dowladda Soomaaliyeed
gaar ahaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo waxaan aaminsanahay asagu naftiisa uu wanaag sameeyey sababtoo ah shirka maanta ka dhacay muqdisho oo lagu doortay jawaari iyo baarlamaanka ma uusan dhaceen haddii uusan shaqo wanaagsan qaban sheekh shariif iyo sidii wanaagsaneed uu ku wareejiyey kursiga madaxtinimada sida caadiga madaxda afrika waxaa lagu yaqaanaa marka qofka laga badiyo inuusan qiran in laga badiyo marka wuxuuna tusan wanaag iyo dimuqraadiyad waxay tahay sheekh shariif maadaama uu wareejiyey kursigii si nabada uuna qirtay netherland ama in laga badiyey halkan waxaan isugu nimid maanta in aan u tahnideeno aan u dirno salaan iyo marxabeys walaalkeen professor maxamed cusmaan jawaari marka hore horta waxaan mataqaan u dirayaa jaalis soomaaliyeed oo mataqaanaa na siisay jaaniskan ama martigelisay shirka maanta ka dhacay halkan ka dhacay walaalkay maxamed cusmaan jawaari soo sheegay adeer muudey waa nin dadka aan kala soocin waa nin aan jeclayn in la dhaho professor soomaalidu waxay jecel yihiin meel aysan gaarin in la gaarsiiyo marka wuxuu u yahay qof lagu daysado oo soomaalidu mataqaanaa ay dhihi karto waa mahad weyn nin aan isla weyneyn nin aan jeclayn in dadka la kala saaro nin aan jeclayn in loogu yeero professor ama doctor oo jecel inuu ka mid noqdo dadkiisa caadiga jawaari saad ogtihiin reer Trondheim inta badan horta Soomaalidu waxay mataqaanaa waxay wax ka sheegtaa qofka markuu dhinto ayaa dhahdaa Allah u naxariisto qof fiican buu ahay laakiin anigu waxaan leeyahay jawaari asoo nool inuu ahay shakhsi fiican inuu ahay shakhsi fiican nin Soomaaliya nin sharciyaqaan ah run ahaantiina Soomaalidu waxay dhahdaa far kaliya far ma dhaqdo oo jawaari maanta waa afhayeenka baarlamaanka kaliya wax qaban karo marka sidoo kale waxaan meesha aan ka bixin in xildhibaanada baarlamaanka ay la shaqeeyaan in ay dowladda la shaqeeyaan in asaga nafsi madaxweynaha uu la shaqeeyo si dalka looga saaro xaaladda adag oo maanta uu ku jiro sidaad ogtihiin jawaari reer Trondheim soo sida odaasha igu horreeyay ay sheegeen waxyaabo badan buu qabtay iskoolka kombiyuutaradaha masjidka Muslim Society Trondheim oo aniga nafteeda aan ka ajirnaa secretary asagu la'aantii masjidkaas asagu kaliya ma dhisin waa la dhisay waa la qabtay laakiin raggii wuxuu ahaa ugu horreeyay oo geliyay waqti badan juhli geliyay asaga la'aantii masjidka mataqaanaa mihri galeen marka ducadaas iyo qaarkaas masjidkaas ka dhaco ilaahay miisaankiisa ayuu saarayaa jawaari sidaad ogtihiin masjidka Trondheim waa masjid u dhexeeya 35 dowladood oo wax lagu faani karo wixii mataqaan uu ka tagay Trondheim ka tagay oo wax lagu faani karo inuusan ka tagin masjid hal qowmiyad leedahay ama hal dad ay leeyihiin uu ka tagay masjid u dhexeeyo muslimiinta oo idil oo wax lagu faani karo Soomaalidu waxay dhahdaa hadal badan ham buuxsho kulli jawaari anigu saan u sheegay waxaan u hayaa wanaag hambalida aan direeno iyo tahniyada waxaan jecelnahay inuu ilaahay xilka culus u qaaday inuu ilaahay garab ku siiyo oo u fududeeyo xilka uu haayo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلوان إسماعيل محي الدين آدو يوم حسين هاي واتاي عاودن أمانتي جواري بعد لأنه كبدي وحنس لي هاي جواري رقي دورتي
ninkii ay sii doorteen annada intaan ka aqaanay inaan sheego soo kuma haboonaan lahayn ya professor xasan sheekh maxamuud inta aan ka aqaanaan sheegaya runtii shakhsi dee aan meel ku wada nooleyn midna ma ahayn laakiin waa nin uun howlo shaqo ayna dhex marayna ahay maadaama aan ka mid ahaa bahdii saxaafadda muqdisho idaacaddii telefishinka Horn of Africa ayaan ka shaqaynayay marka barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada ah oo xagga nabadda iyo isdhexgalka bulshada aad ugu ololeynayay kulamo iyo shirar uu qayb ka ahay ayaan in badan barnaamijyo ka soo sameeyay marka inta aan ka aqaano ayaa ina waxay ahayd nin uun maartay dhinacaas nabadda iyo macnaha ma taqaana yani wanaag un baan runtii ku aqaana marka aniga intaas aan rabnaa madaxweynaha inaan u dhiibto intaas aan ku darsanaya Ismaaciil Salaad Axmed xildhibaan Salaad Ismaaciil Salaad Axmed oo kamid ah xildhibaanada magaalada Tottenham xildhibaan ku soo dhawaadna bal labadii eray oo ku habooneed xafladda aad ugu tala gashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرقدونك هوانك odayaasha culimada xildhibaanada dhalinyarada dhammaantiin waa salaamantiin waxaan idinku salaam salaanta ilaahay marka labaad waxaan idinkaga mahad celinaa mar labaad waan jeclahay dhowr jeer inaan ku celceliyo mar walbo aan is aragno xildhibaannimadan aan ahay idinka iga dhigteen waanu ku mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay fursaddan qaaliga ah iyo cidda soo qaban qaabisay warfaafinta iyo wariyayaasha noo fududeeyey inaan maanta fariin ka gaarsiino walaalkeen wadaadkeenni macallinkeenni odagayni sheekh maxamed si cusmaan jawaari oo dhowaan loo doortay afhayeenka golaha shacabka soomaaliya aniga oon hadalka ku dheeraanaynin waxaan rabaa in aan u hambaliyeeyo guddoomiyaha ama afhayeenka baarlamaanka Soomaaliyeed sida uu taqaaniin ama golaha shacabka ah jawaari waa nin u qalma waa nin aqoonteeda leh waa nin waayo aragnimadeeda leh waa nin diblomaasiyadeeda leh hawsha loo dhiibtay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gaar ahaan reer Tottenham waxaan rabaa idinka laftiin inaan idin hambaliyeeyo sababtoo ah nin 18 sano qiyaasta magaaladan joogay ayaa loo doortay jagada ugu weyn ee Soomaaliya oo ah golaha baarlamaanka salaan kadib waxaan salaan uga wadaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya duqa magaalada Tottenham ama duqda magaalada Tottenham haweeneyda la yiraahdo Rita Ottervik oo igu tiri iga gaarsii guddoomiyaha cusub ama afhayeenka cusub ee golaha shacabka Soomaaliyeed waa dareemay inuu magaalada ka maqan yahay dan Soomaaliyeed iyo dan muslimiin iyo dan shacabka adduunka ayuu u maqan yahay waana ninka kaliya oo isku soo dhaweyn kara ayay ugu tiri galbeed iyo bari iyo waqooyi waxaan ku rajaynayaa bay ku tiri inuu Ilaahay ku fuudeeyo hawshaas danjire naga taabaatay aniga on hadalka ku dheeraanin waxaan rabaa aniga oo magaciina ku hadlaya in aan salaan iyo bogaadin gaarsiino guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jaalle Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo in Ilaahay hawshaas u fududeeyo xildhibaanada baarlamaanka ee uu guddoomiyaha u yahayna taladiisana qaataan xushmeeyaan si diblomaasiyad ah si asluub ah si Soomaalinimo ku jirto iyo in Ilaahay inuu wadankeeni ka saaro dhibaatada aamiin dhaha waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo kuna badbaadiyo shacabkana kuleelka ka qaado xanuunkana ka qaado wadankeenina wadadii uu haysan jiray 21 sano ka hor sharaftiisa in ay soo noqoto annagana Ilaahay mar labaad kulan fiican na kulan siiyo sheekh maxamed cusmaan jawaari waxaan diyaar u nahay in aan soo dhaweyno inuu nagu soo booqdo magaalada Tottenham wassalaamu calaykum waraxmatullaahi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan Ismaaciil
salaad axmed oo ka mid ah xildhibaanada magaalada Tottenham waa tahay weli barnaamijkii baa noo sii socdo qodbooyinka inkastoo aanu ku dhownahay gabagabo waa tahay haddana waxaan jeclahay inaan mikrofoonka ugu yeero bal erayadii ama qodbadii ama intii uu ugu talagalay inuu halkaan ka jeediyo Sheikh Cabdinuur oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Tottenham. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير نبي حوري صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فاعله قفكي دتك خير تصيا أما خيره هرسيده خير ka dhacay ayuu ajirkiisa isna leeyahay iyagoo dadkii magarasa yimidna ajirkooda aan laga nusqaaminaynin insha Allah marka sida daraadeed kolka ugu horeysa waxa mahad iska leh bacdallahi subhanahu wa ta'ala ilaahay baa mahad iska leh awalan salaad iyo salaana rasuulkeena korkiisa ilaahay ka yeelo subhanahu sallallahu alayhi wasallam walaalihii soo qaban qaabiye xafladan quruxda badan iyo munaasabada quruxda badan intaba ayaa mahad iska leh khayr Allah ka siiyo maadiha ka gaadho aad iyo aad bay u tahay fil xaqiiqa farxad wanaagsan iyo xilkasnimo intaba in munaasabaadkan oo kale la isugu yimaado waa munaasabad wanaagsan waxaad moodaa waxaa jira wax la yiraahdo saxan saxo Soomaalidan dhalinyarada waxa laga yaabaa yaryar inaysan naf Soomaaliga hore aad u garanaynin saxan saxada roobka waxa la yiraahdaa markuu roobku una weli diin laakiin dabayl yar oo magatix wadata ayaa ku dhacda markaasan ka la raacaa waxaad moodaa amal iyo saxan saxo inay ka soo muuqato Soomaaliya insha Allah taala marka saxan saxadaasi looda dadka loleyda ah way yaqaanaan hadduu roob di way loodu way baabaadaa way dhimataa waayo maxaa yeelay himigeeda kaca roobkii hadduu roobkii heli waayo marka ilaahay waxaan ka bariyay saxan saxada inaynan naga noqonin roob baa insha Allah taala ay noqoto roob miyay daa oo midho dhaliya oo biqla oo la daaqo oo mustaqbalka ummadaas insha Allah taala u noqda midkii u horseedi lahaa barwaaqiyo khayr عادة إن شاء الله تعالى عادة وحديقة برتن كل مركز سرنا خطبة دين كذا لكن ما أنت سياسة بنك هذا ومالي سياسة دين تنا اسمه خلاف سنة وحاقب صدي عالم كإسلام كوذا دو سياسيين ودكتين مركا ثورات كاس إسلامية عربية سعودة أمان قريب كنا يعني أساس أنكو قدري وحي كدعي سكول بوليسية حمر كدعي بش مركا طبنكي مالكي طبنكي بشي سبتمبر فرحد وين يديلو iyo ma garanaysaay shucuurkii dhintay oo min jadiid nagu soo biqlay ayaa nagu beermay ilaa yoomina hadana nagu taagan awalan qiyaadada umada marka aas leedahay armay wadada toosan ku dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u hagaajiyaa qiyaadada maamulku ilaahay u hagaajiyaa subhanahu wa ta'ala maamulku hadii uu xumaado umadu ma hagaagto marka waxaa noo muuqatay صدح وحبا إيجا مقدانيجا شركي كدعي صوماليا أولاً إلهي سبحانه وتعالى وقت يكتل الجلي إن شاء الله تعالى إسقى قدر كيسا إنه كرامذي مدنمذي ومدنمذي نسوا عليه إن لجاري أو مدنمو أي نص نقطي أيان هل كانوا إلهي سبحانه وتعالى يقول قنعي إني كإيمان إن شاء الله تعالى مد الله بعد waxaan dareemay oo aan ku farxay ummadda Soomaaliyeed siday u bislaatay xaqiiqatan maana filaynin zamankan aan ku jiro ama yaamahan in Soomaali si sharaf badan oo qurux badan intay isu doorato iyagoo kuraasida fadhiya oo sanduuqa ay ku ridaan in madaxweyne aan اعترافسناه أجنهنا إنه سود ذلك إن شاء الله إلهنا وحان إلهي وجبر سبحانه وتعالى أجري حسنات إنه كسيه شيخ شريف شيخ أحمد
oo aanu taasiiradiisii horena insha allah intaan ka ognahay khayr iyo barako badan ummadda Soomaaliyeed intii uu joogayna aan ku maqalnay insha Allah ta'ala kuna aragnay in intuu nin kaloo Soomaaliyeed intuu sanduuq loogu rido inuu yiraahdo waan kugu wareejiyay waxay ahayd taariikh cusub oo noo bilaabatay waa bisayl ummadda Soomaaliyeed dhaliyan weeyaan aanu dadka aad uga soo horjeedaan nacab baanahay waxa la yiraahdo 4.5 aad baan uga soo horjeedaa waana arin foo ilaahina waxaan ka bari annagoo nool in magaca la waayo insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed mid noqoto insha Allah laakiin subhanallah ruba dharratin naafi'a waxa weeyaan dadkii anu waxaan isla dadka shakliga ku yimidi khayr badan aad ugu ma filin laakiin khayr badan baa ka yimid ilaahay uu ka keenay subhanahu wa ta'ala xaqiiqatan si qurux badan bay u doorteen ninka madaxweynaha sheekh professor Hassan sheekh Mahmoud macluumaad yar baan ku hayaa in kastoo shakhsi ahaan u aqoonin laakiin dad aad u yaqaan ayaan saaxiibnahay nin aad iyo aad Soomaalinimo iyo xilkasnimo iyo wadaninimo iyo diin intaba lagu sheegay weeyaan ilaahayna waxaan u baryaynaa inuu noqdo qaa'idkii ummadda ka saari lahaa marxaladaas dhibka badan ay ku jirto inaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa ta'ala qodobka saddexaad walaalkan maxamed cusmaan jawhari anigoo ma garanaysayay magaaladan muddo ilaa 7 sano hadda ku dhawaad baan deganaa imaam iyo dacwiye khayr ayaan u imid waxaa magaaladan bacdallahi subxaanahu wa ta'ala sababi waxa uu keenay waraaqdii uu u qoray dawladda Norway maxamed cusmaan jawhari oo yiri ninka culimada aan u baahanay magaaladan inuu noo yimaado marka wuxuu ahaa nin ahlu diin ah oo culimada jecel wuxuu ahaa nin qaanuunista oo qaanuunka iyo dastuurka iyo kala dambeynta isagoo dhanba ku nool ayuu ahaa markaan maxamed cusmaan jawhari aan la fadhino maanta oo dhan wuxuu jeclaan jiray inuu ka hadlo qodobo iyo dastuur iyo nidaam marka waa taan u baahanahay marka maanta mujtamaca Soomaaliyeed markuu ilaahay khayr kula doono hoggaan wanaagsan buu ku siiyaa maanta dastuur baan u baahanahay kala dambeyn baan u baahanahay 22 sano ayaan ka tagnay orderkii iyo kala dambeyntii dastuurkii maxamed cusmaan jawhari waa qofka ugu munaasabsan baan isleeyahay ee dadka inuu u sheego dastuurku wuxuu yahay qaanuunku wuxuu yahay iyo kala dambeyntu waxay tahay marka waan ku hambalyeynaa isagu naftiisu huray waan ognahay isaga maslaxad uma tagin laakiin waxa hambalyo mudan inaga ummadda Soomaaliyeed geeyiga Soomaaliyeed iyo wadanka Soomaaliyeed aan ugu hambalyeynaa qiyaadadaas bisil ee xigmad leh ee waxa masaalix oo khaaska iyadu aan wadanin insha Allah ta'ala yaan ugu hambalyeynaa ilaahina waxaan leenahay iyagana garabkooda Allah gala subhanahu wa ta'ala anagana sharaf bay noo tahay inuu ahaa odaygii magaaladan ee waa nin culimo u ahaa qaanuunista ahaa sharaf iyo sumcad fiican magaaladan uu ku leeyahay anaga dhaxdanadana uu ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdinuur waa tahay qaybihii ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay barnaamijka runtii sida aad maqlaysaan aad baa looga taariikhiyey ninka odaga ee reer Tottenham ahaa maantana ah afayeenkii baarlamaanka Soomaaliya runtii dadkii la soo shaqeeyay aqoonta dheer u lahaa yani mataqaanaa meel kula soo dhagnaa aad baa looga taariikhiyey ninkaas runtii mas'uuliyad weyn oo na qaaday si gooniyuuna runtii mataqaanaa markay noqoto de taariikhdiisii iyo wax qabadkiisii reer Tottenham yani waad kaga duwan tihiin yani Yurub kale aad kaga duwan tihiin Norway baad kaga duwan tihiin magaaladu ku noolaay baad tihiin marka si gooniya baa isha iyo farta inuu ku gudan tahay waxa leena ka rabaa inaad jawaari kale soo saartaan waxaan rabaa inaan sheekh cabdinuur aan ku hal qabsadaan rabaa saxan saxa ayuu yiri saxan saraxa soo carfaysa saxan saxada oo sheekh cabdinuur Soomaaliya ka sheegay Tottenham anigu haddaba waan ka arkaya ka warrama marka de jawaari kale iman maaye saxan saxada bilaabato halka ba ka bilaabatay ha noogu wada daraja halka laga bilaabato hadi waxaan u maleeyaa waayeel war waa dhameeyowda gabagabadii aan soo gaarnay waxaan rabnaa inaan ku soo afjarno qaybihii dambe runtii jawaari macallin buu ahaa baa la yiri oday buu ahaa yani culum buu ahaa wax walba waa loo dhameeyay
qeybo badan uu ku jiray buugaag buu qoray ardaydii luuqadii afka Soomaaliga dhalinyaro fara badan oo maanta luuqadooda qani ka ah oo ku nool magaaladan ayaa la helayaa baa yiri marka dhalinyaradaas baa xafladda qayb ka fadhiya waxaan rabaa marka hore inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Ayub Sheekh Shariif Ayub Shariif ku soo dhawow oo ka mid ahay ardaydii Jawaari بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا كهضليا مجا أرديدة ومعلن جواري وحبري وحن هلكن تهنيد ودرنا معلن كنا أذيركنا مرنا أها دقة مقالة ترنهيم الأستاذ محمد عثمان جواري مروينا متقنا هذا الكي عن كسي ديرادو بل سوحان لنا هاي إن معلن جواري أويا هاي شخصي كهبون إنه النقطة أفهينك بارلمانك وأنا له دبلوماسية أقون حلدر وأنا نين خاينونيستا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد يوم هسيهاي أيوب شريف آد يوم هسيهاي واتهاي حدنا وحن ربعنا وعو أرضيات كلا أو صوماليات واتا قيبتي قبلها يا ربعنا حدنا ويرو وأمرا حسن كسودو بسم الله الرحمن الرحيم دمان وانيد سلامي دمان مرتي شرفتا كسو قيب كشي حفلة معلن جواري waxaan aad ugu mahad celinayaa macallimiintii dhalinyaradii waayeelkii culimadii dhamaan aad iyo aad u mahadsantiin maanta dhan waa hadalnay waa ka sheekeynay macallinkii waa u hambalyeynay please bilasxaanag hal mar faataxada noogu wada dara maadaama uu yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya please hal mar faataxada noosku keen wada dara waxaan ilaahay uga baryayaa inuu noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo ummadiisa badbaadiyo waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarada ee ardaydiisa kamid ah magacaygu Amr Cabdullaahi Xasan waxaan aad kugu hambalyeeynaya oo kunjeer kugu hambalyeeynaya ina maanta tahay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya macallin waxa ku leenahay hambalyo weligaay allaha wax ku dhiba ma arkaysid insha Allah saa weligaay allaha ugu gargaari jirtay dadka iyo ardaydaada iyo Soomaali oo dhan ilaahay inuu kaaga keeni doono ajar iyo xasanaad macallin Jawaari waa macallinkeyga ardaydiisa fadhido dhamaan waxa u maleynayaa maanta inay ka soo qayb galeen laakiin aniga kale hadal badan aan ma buuxshalay waqtiga maalintii adeer Jawaari la doortay 26 August farxadii ilaa hadeerta way haysaa waxa ku leeyahay macallin hadalkii ku soo gabagabeynaya ina weligeen ku sugi jirnay weligeena ku sugi doono waxa xasuustaa kelmadda hadda koori jirtay marka ku dhaana macallin maxay nooga tagaysaa tire wadanka idin soo dhisay idinkana wax soo barta baatana dariiqi waa haysaa macallin insha Allah waxa aad iyo aad kugu hambalyeynaa ina maanta meeshaas fadhiidid aan ugu faraxsanahay annaga dhammaan ardaydeena jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Turnham degan waxa kale aad ugu hambalyeenaya madaxweynaha Soomaaliya waxa ku leeyahay inkastoo dadka dhahayaan waa madaxweyne fiican waa nin fiican koleyba ninkii maanta Soomaaliya inuu wax u qabto rabo inuu u istaaga rabo inuu wax ka bedelo rabo ma aha qof xun waa qof fiican weligiin iyo alihiinba waxa noqonaysin dad fiican koleyba waa wadankiina wax u qabanaysaan sidoo kale waxa aad ugu mahad celinayaa baarlamaanka Soomaaliya oo ku doortay si xaq ah oo xalaal ah ummadda Soomaaliyeed ee ku keensaday ninkii maanta wax tari lahaa wadanka Soomaaliya ee labada maanta meesha u taaganay waxay tahay Professor Jawaari iyo madaxweyne Xasan idinkana aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay
xafladda Professor Jawaari waa mahadsantiin waayahay waxaanu soo gaarnay marka qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka runtii TV-ga qaranka Soomaaliya wariyaashii qaranka aad bay u mahadsan yihiin marti sharafka culumaa u diinka odayaashii dhalinyaradii ardaydii qaybihii kala duwaneed ee barnaamijkan runtii maanta ka qayb qaatay iyo intii isku soo duurtay cidii ku fakartayba aad iyo bulshada Soomaaliya intii aysan ka qayb galin xataa waa barnaamijkan qaybtooda ka leeyihiin waxa intaan baa magac runtii kule marka waa la soo gabagabeynayaa waxaan rabnaa inaan u waco Mama Deman ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo ay barnaamijka noo soo afjarto aad bay u mahadsan yihiin dhammaan haddana qaxwadii iyo shaahii iyo kafeegii afkii gacanta ha la isla aado barnaamijkiina intaas ayuu inoo og yahay insha Allah tacaala aad baan u mahadsantiin baa leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaan kulligiin wariyaha sida quruxda badan wax u soo sharfay kulligiin yar iyo weyn sharafta aad la timaadeen iyo muqnaanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan idinku mahadcelinaya marka programkeena maanta intaas uu noogu egyahay inkastoo aanu bilaabi lahayn 4 galabnimo oo xoogaha dib aan uga dhacnay meeshana 2 saacadood quraan haysanay marka hadda naag baa noo taagan oo insha Allah waa gabagabeynayna ma waxba dhiman marka waxba ma dhinna Soomaaliya toosa dhaha markaas soo isku tiirsaday hadba kiina taag daranay taageera weligiinay waxaan rabnaa inaan meesha ka caddeeno Professor Jawaari badan ayaa meesha weli jooga rag badan oo dawladda hore soo shaqeeya kamida oo saraakiil hore ah marka rag badan oo diri doona Allin bar hal ay u karoodo toray wax badan bay u diri doontaa maartan Soomaaliya rag badan oo qaynayana jooga magaalada bartamaha Norway waa magaalo waxbarashada ku caana rag badan oo soo bartana meesha joogaan waxaan rajaynaynaa dad badan oo dawladda soo shaqeey jiray xildhibaano ayaa magaalada kamida magaalo kaliya oo 2 xildhibaan ugu jirta ay magaaladan waxaan rajaynaynaa inay mar dhow asoo dirano maadaama aanu nimi magaalada Trondheim ee caasimadda saddexaad ee dalka Norway ayaanu waxa lagu qabtay xafladan ballaaran sida aad daawanayseen daawadayaal imankana waxa aanu soo gudbinaynaa qayb ka mid ah ardada Soomaaliyeed ee Maxamed Cusmaan Jawaari uu u dhigi jiray iskuulada ahna dad aad u yaqaana bal aragtidooda inaan wax ka weydiino qaar ka mid ah iyo sida ay dareysan yihiin waxaad noo sheegtaan arday ahaan waxa aad ka taqaanaan Cusmaan Jawaari aragtidiina qaasi kooban qof kastow idinkoo isu dhiibaya markaa 2 minutes 1 minute qof kasta isu dhiiba qof waxa sheeg wuxuu ku yaqaano hanoo tilmaamo waa telefishinka qaranka بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ جواري وانين خاينونيستا دبلوماسية وحكي يقانو وانا أقون حل أوله متقانا هجامنتا دولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايف بان تي في لايف بان كنا يسوع السلام عليكم أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قد لا مجا dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Trondheim magaceyguna uu yahay Cabduqaadir Cumar Xasan nanisidee taashiine waxaan halkan ka salaameynaa oo ugu hambalyeynaa Professor Macalin Jawaari iyo madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliya Xasan Sheekh aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ilaahay wadankeena nabad nooga dhiga قون ولا متقانا waxaa halkan ugu hambaleynayaa macalinkeena oo gudoomiyaha barnaamijka Soomaaliya loo doortay macalin hambalyo waa ka dhaw imaanayna noo sii dhisdo wadanka إن شاء الله السلام عليكم مر لواد مع لو حكولنا أنا همبليو وحتى ودني داعدة دلك جيدت كذا جعش هاي
mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ku leeyahay hambalyo hambalyo macalin